It's good to meet again in the name of Jesus. Jesus is here. He enjoys when we praise Him and worship Him. And He's waiting for us. Are you ready? Amen. Amen. Let me read something from Psalm 100. It says, all the earth sing to the Lord. Rejoice as you serve the Lord. Come before Him with joyful songs. Know that the Lord is good. He made us and we belong to Him. We are His people, the sheep that He takes care of. Come through the gates to His temple, giving thanks to Him. Enter His courtyard with songs of praise. Give thanks to Him and praise His name. The Lord is good. There is no end to His faithful love. We can trust Him forever and ever. Amen. So God says, come to me with praising, with thanksgiving, to worship me. Let us do it. Let us pray first. No translation. Heavenly Father, thank you because you are here. ස්වර්ගීය පියාණනි ඔබ වහන්සේට ස්තුතියි මන්දයත් ඔබ වහන්සේ මේ මාධ්‍ය නිසා ස්වාමිනී Lord, we rejoice when we come into your presence. ස්වාමිනී අපි ප්‍රීතිමත් වෙනවා ඔබ වහන්සේගේ පාද පාමුලට ආවගෙන ස්වාමීන් වහන්සේ We rejoice when we come together to lift your name high. ස්වාමිනී අපි සතුටු වෙන ඔබ වහන්සේගේ පාද පාමුල එකමුතු වෙලා ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට ස්තුති කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා Lord, we ස්වාමිනී ask your presence here. ස්වාමිනී අපි වහන්සේගෙන් ඉල්ලනවා ඔබ වහන්සේගේ ආත්මයන් වහන්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ මාධ්‍යයට We want to taste your presence, Lord. ස්වාමිනී අපට රස බලා දැනගන්නට අවශ්‍යයි ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේගේ ප්‍රේමය ඒ ආලේපය දෙවි පියාණනි We expect a new touch from you today. ස්වාමිනී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා දෙවියන් වහන්සේ අලුත් ආලේපයකින් ඔබ වහන්සේ අපට අතගස්සයි කියලා ස්වාමිනී A new word from you, Lord. That is for today, fresh. ස්වාමීන් වහන්සේ අද දවසේ අලුත් ආකාරයකින් We invite you, Holy Spirit, lead us to come into the presence of God. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අපි ඔබ වහන්සේට ආරාධනා කරනවා ඔබ වහන්සේගේ ආත්මයන් වහන්සේ මේ මාධ්‍ය ක්‍රියා කරන්න කියලා ස්වාමිනී We want the name of Jesus to be glorified. අපිට අවශ්‍යයි ජීවමාන නාසී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට සියලු ගෞරවය සියලු මහිමය දෙන්න ස්වාමිනී And we pray in the name of Jesus. අපි ආඥා කරනවා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේම ශුද්ධ බලවන්ත වූ නාමයෙන් Amen. Glory to Jesus. Let us clap to the Lord. සියලු මහිමය ස්වාමීන් වහන්සේටයි Amen. Hallelujah. 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 Swamini. Kitunuvo api malvage ekvela ekadaru kelasi diye kuke tene hasanava adadina pire Kitunuvo api malvage ekvela ekadaru kelasi
Open your mind, open your heart, open yourself and everything for Him. And say, thank you, Father, for everything. Thank you, thank you, thank you, Father. Thank you, you create me. Thank you, you create this world. Thank you for everything. Thank you, Father, because you are the ruler, you are the controller. I know, Lord, you are the Almighty God. We worship in you because you are the Almighty God. You know, you are the God of God. You are the King of Kings. We worship you, Lord. Love you, Daddy. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Sing again. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. One more time. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks, give thanks, give thanks, give thanks. It doesn't matter how much you are poor, but with the God you are rich. Maybe it's at the moment your finances is good, but your heart is poor, your mind is poor, your thought is poor. You always thinking about the narrow way, a narrow mind, and say, Father, I'm rich because of you. I'm strong because of you. You are my God. You are my lion. You are my eagle. Yes, Daddy. That's why I'm strong. That's why I can say I have everything. When I am with you, I have everything, Father.
never becoming lost because of you. You are my great Father. You are my great Daddy. ඔබේ දෙවියන් වහන්සේ එක්ක ගමන් කරන එහෙම නැත්නම් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ එක්ක ගමන් කරන ගමනේදී ඔබට සියල්ල තියෙනවා. ඔබට සියල්ල නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සියල්ල තියෙනවා වගේ තේරෙනවා. Welcome Holy Spirit. Be here with your presence. Fill me with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. Be here with your presence. Fill me with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. Be here with your presence. Fill me with your power. Live inside of me. වඩින්සුදේ ආත්මෙනි ඔබේ අභිමුඛයේ සිටි පුරවනු මැනේ ආලේපයේ ඔබ මාතුල රැඳී නැවත වාරයක් වඩින්සුදේ ස්වාමීන් වහන්සේට ඉඩ හරින්න ඔබ තුල රජ කරන්න ඔබ අභිමුඛයේ සිටි පුරවනු මැනේ ආලේපයේ ඔබ මාතුල රැඳී නැවත වාරයක් වඩින්සුදේ නිදහස් ලෙස ඔබේ මනස උන්වහන්සේට දෙන්න. ඔබේ හදවත උන්වහන්සේට. ඔබේ සිතුවිලි උන්වහන්සේට. පුරවනු මැනේ ආලේපයේ ඔබ මාතුල රැඳී නැවත වාරයක් වඩින්සුදේ. Your thought, your mind, your heart, your everything is belong to Him. Yes, Father. පුරවනු මැනේ ආලේපයේ ඔබ මාතුල රැඳී ජීවනදිය ඔබයි නොසිදෙන උල්පතයි සැනසුම් කරුතබයි රජ කරනු මැන ජීවනදිය ඔබයි නොසිදෙන උල්පතයි සැනසුම් කරුතබයි රජ කරනු මැන Welcome, Holy Spirit. Invite Him in your heart. Yes, Father. Let your worship your spirit. Continue worship Him. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. Be here
Father, live inside of me. You are the living water, never drying fountain, comfort and counselor. Take complete control. Take complete control. You are the living water, never drying fountain, comfort and counselor. Take complete control. 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 The Bible, Jesus said, whoever thirsty, whoever hungry, come next to me. At the moment, whoever thirsty, whoever hungry, Father, I know you are here. I'm hungry for you. I'm thirsty for you. Fill me with your joy and fill me with your everything, Father, because I know you have everything is good. You have everything is beautiful and everything worthy. වහන්සේගේ වචනේ කිව්වා කාටද පිපාස ඇත්තේ කාටද කුසගිනි එන්න මල් ළඟට උන්වහන්සේට කියන්නේ මේ වෙලාවේ උන්වහන්සේගේ ආත්මයන් වහන්සේගෙන් ඔබව පුරවන්න කියලා ඔබ ඇතුළාන්තේ උන්වහන්සේට දෙන්න. Be an empty person and fill with him. ඔබ ඇතුළාන්තේ උන්වහන්සේට හිස් වාචනයක් වෙලා කියන්න ඔබගෙන්ම පිරෙන්න කියලා. ඒ ගලාගෙන හැලෙන නදියෙන් ඒ නොනවත්ව ගලන ඔබේ ප්‍රේමයෙන් ඒ නොනවත්ව ගලන ඔබේ කරුණාවෙන් ඒ ජුවලිතකමෙන් ඒ අලංකාර අභිමුඛයෙන් ඇස් වලට දකින අලංකාරත්වයෙන් ඊට එහා ගිය අලංකාරත්වයෙන් මාව පුරවන්න ස්වාමිනී. මගේ ආත්මය ඔබගේ ආත්මය සමග සම්බන්ධ වෙන්න නිදහස් ලෙස සැරිසරන්න. Let your spirit and contact with his spirit. Enjoy with him. Yes, Father. We love you, Daddy. Whoever thirsty, ask him. Ask him, fill me, Lord. I'm afraid. I'm empty. I want to fill with you. I want to feel from you, Father. නිදහස් ලෙස ඔබේ ආත්මයට ඉඩ හරින්න උන්වහන්සේගේ පීති ආත්මෙන් ජුවලෙතින් නැවුම් භාවයෙන් පිරෙන්න අලුත් දෙයකින් නැවුම් දෙයකින් පිරෙන්න.
මේ වෙලාවේ ඉදහරින් ඔබේ හදවතේ උන්වහන්සේට රජ කරන්න. Soft voice, please. Oh, Swami. හදවත දෙන්න උන්වහන්සේට මේ වෙලාවේ රච කරන්න. Open your heart and tell to him, Father, you are my King. I've opened my heart and come, Father, inside me. නැවත වාරයක් Open your heart and say, Father, here is the key. Be my key, Father. You come and close my heart for you.
මේ වෙලාවේ ඔබේ හදවත උන්වහන්සේට විවෘත කරන්න. Open yourself, open your heart for him. Good morning. උදාසනක් වේවා. Yesu Fikiti. Jai Masih, Jai Masih. Pastor George is training me. දේවගැත්තුමා අපේ පාස්ටර් දේවගැත්තුමා ජෝර්ජ් දේවගැත්තුමා උගන්වනවා කොහොමද කියන්න ඕන කියලා. I'm learning from him your beautiful language. ඔහු තුලින් අපගේ ලස්සන භාෂාවල් ඔහු ඉගෙන ගනිමින් සිටිනවා. It's a beautiful country, a beautiful language, right? ලස්සන දේශවල වලින් අපි ඇවිල්ලා තිබෙනවා වගේම ලස්සන භාෂාවල් තිබෙනවා. And it's so good to be here with you this morning. තමත් වරප්‍රසාදයක් මේ උදාසන අප සමග එකමුතු වෙන ලැබීම. Maybe this morning you are feeling like you are back at home in Sri Lanka or in India in the rainy season. සමහරවිට ඔබට දැනෙන්නේ මේ උදාසන ඔබ ලංකා දේශේ ඉන්දියාව වගේ ඉන්නවා වගේ. When we drove through Bervolia, Kiti, our area this morning, the streets were flooded. දේවගැත්තුමා ඔහුගේ ගමේ ඉඳන් එද්දි පෙරගොලියා කියන ගමේ ඉඳන් එද්දි ඒ ජලය ගොඩාක් වැහැලා වතුර තිබුණා. The water was coming in the houses. ගෙවල් වලට පවා වතුර එමින් පවතිමින් තිබුණා. I know we're praying for rain in Cyprus, but not inside the houses. ඔව් අපි දෙවියන්ට ආඥා කරමින් සිටින වර්ෂාව අවශ්‍යයි. නමුත් අපි ආඥා කරන්නේ ගෙවල් ඇතුළට එන්න කියලා. We thank you, Lord, for the rain, but please keep it outside the house, please. අපි ආඥා කරන වර්ෂාව නමුත් ගෙවල් පිටතට වතුර එන්න විතරයි. You see how the Lord answers our prayers? ඔබට පේනවද දෙවියන්ට කොහොමද අපේ ආඥාවලට පිළිතුරු දෙන්න කියලා. And we came a little bit late because we had to drive so slowly through the water. ඒ නිසා අද එන්න ටික පරක් වුණාමක් නිසාද වතුර නිසා හිමීට උන් ගමන ආවේ. The water was like this, high in the streets. ඒ වතුර නිසා පාරවල වතුර උසස්ව තිබුණා ටිකක් වැඩිපුර තිබුණා ගලාගෙන යන තත්ත්වේ. It reminded me of when I went to India many years ago in the rainy season. දේවගැත්තුමාට මතකයි ඉන්දියා දේශයට ඔහු ගමන් කරන විට ඒ කාලේදී වර්ෂාව තිබ්බා ඉන්දියා දේශයේ මේ වගේ වතුර වැඩිපුර පාරවල ගලාගෙන යනවා දැක්කා. We were driving through Mumbai and we had to get out of the car because the car couldn't drive through the rain. මේ මොබයි කියන ඉන්දියා දේශයේ උන් ගමන් කරාමක් නිසා වාහනේ යන්න බැරුව ගියා වතුර නිසා වාහනෙන් එළියට ඇවිල්ලා උන් පයින් ගමන් කරා. But this morning we want a different kind of water, right? නමුත් මේ උදාසන අපිට වෙන ආකාරයේ ජලයක් වතුරක් තිබෙනවා. We want the rain of the Holy Spirit in this place. මේ Amen. උදාසන අපිට අවශ්‍යයි ශුද්ධාත්මයන්ගේ වර්ෂාවෙන් අපව පිරෙන්න මේ ස්ථානයේ පිරෙන්න. So we can pray for the Holy Spirit to rain inside the house, right? ඒක නිසා මේ උදාසන අපි ආඥා කරනවා අපිට අවශ්‍යයි ශුද්ධාත්මයන්ගේ කීර්ත සභාව ඇතුලේ පිරෙන්න. This morning I want to continue speaking about heart preparation for revival in Cyprus. ඒ නිසා අද දවසේ කතා කරන්නට මාතෘකාව දේවගැත්තුමා නැවතත් දිගටම කරගෙන යනවා අපේ හදවත් සූදානම් කරගත යුතුයි පිපිදීමල් ලබා ගන්න අප වෙනුවෙන් ඒ වගේම සයිප්‍රස් දේශය වෙනුවෙන්. Do you remember that I've been sharing some messages with you about preparing our hearts, preparing our lives to be ready for God to move here in this church but also in this land? බරමතක දේවගැත්තුමා පසුගිය සතිවල අපිට ඉගැන්වුවා දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයන් වහන්සේ පාළියේ පිපිදීම ලබා ගන්න සභාව තුල මේ දේශය තුල අපේ ජීවිත තුල ලබා ගන්න කොයි ආකාරයකද කියලා. And today I want to continue on that theme with you. ඒ දේම අද දවසේ මාතෘකාවේ යටතේම අද දවසේ ඔබට මට කතා කරන්න අවශ්‍යයි. Of how we can prepare ourselves, prepare our hearts for more of the presence and the power of God in our lives and in our churches. ඒක නිසා අපි කොහොමද අපේ හදවත් සූදානම් කරගන්නේ වැඩියෙන් දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ අපේ හදවත්වල අපේ ජීවිතවල ස්වභාව තුල අප වටා ඒ අභිමුඛයෙන් පිරෙන්නේ කොහොමද කියලා උගන්වන්න අවශ්‍යයි. This morning I was really encouraged with this song that we sang. Anosha was singing in the worship about the poor becoming rich and the weak becoming strong. ඒ නිසා නමස්කාරය අපේ සහෝදරි අනුෂා කතා කරා ඒ ගීතිකාවක් කිව්වා ඒ දුප්පතුන්ට ඒ පොහොසත් කියලා කියනදාත් දුර්වලයි ශක්තිමත් කියලා කියනදාත් ඒ ගීතිකාවෙන් අපි ඇසුවා.
Because the Lord loves the poor, the Lord loves the weak and the needy. He's the one who makes us rich in Him. එනිසා දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍යයි මේ දිලිඳුන් ඒ වගේම දුර්වල අය. මක් නිසාද මේ දුර්වල අයට ශක්තිය දෙන්නේ දුප්පත් අයට පොහොසත්කම දෙන්න පුළුවන් එකම තැන වාසේ ජේසුස් වහන්සේ. In fact, in the kingdom, when we are poor, we become rich. ඒක නිසා අපි මේ පැමිණලා තිබෙන රාජ්‍යයේ දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ පොහොසත්ව තිබෙනවා. And when we are weak, we become strong. ඒ රාජ්‍යයට අපි එන විට අපි දුර්වලව සිටියත් ඒ රාජ්‍යයට එන විට අපි ශක්තිය ධෛර්යය ලබා ගන්න යනවා. And today I wanted to speak to you about power in weakness. ඒක නිසා දෙවියන්තුමා මේ උදාසන පවසන්න යනවා දුර්වල අයට කොහොමද ශක්තිය පැමිණෙන්නේ කියලා. So we're just going to open our Bibles to start off with to a scripture in Isaiah the prophet, chapter 57, from verse 15. අපි බලන්න යනවා අපි යමු යෙසායා පොතේ 57 වෙනි පරිච්ඡේදයේ Isaiah 57, take a pen down. යෙසායා 57 15 වෙනි පදේ අපි බලන්න යනවා. So I will just read this short passage and then my brother will read it for you. පොඩි පදයක් දෙවගත්තුමා අපි එක බෙදා ගන්න යනවා. යෙසායා 57 15 වෙනි පදේ. For this is what the high and exalted one says, He who lives forever, whose name is holy. I live in a high and holy place, but also with the one who is contrite and lowly in spirit, to revive the spirit of the lowly and to revive the heart of the contrite. යෙසායා 57 15 වෙනි පදේ. මක් නිසාද උසස් වූ උත්කෘෂ්ඨ වූ සදාකාලී වසන්නා වූ ශුද්ධ යන නාමයේ ඇතිතනන් වාසේ මෙසේ කියනසේක මම උස්සු ශුද්ධ ස්ථානයේද යටහතුන්ගේ ආත්මයේද ප්‍රාණවත් කරන්ටත් පොඩි වී සිටින්නන්ගේ ස්ථිත ප්‍රාණවත් කරන්ටත් තලුණා වූ යටත් ආත්මයක් ඇත්තා සමග වාසය කරන්නෙමි. ආමේන්. Amen. So the Lord, He is a king. He has a throne. He has an army. He is powerful. He doesn't need anything. ඒ ජේසුස් වහන්සේ අපේ ස්වාමී දෙවියන් වහන්සේ රජුන්ගේ රාජ්‍ය උන්වහන්සේ සිංහාසනේ මේ ස්ථානයේ අපිට වචනේ දකින්න පුළුවන් උසස් ස්ථානයේ උන්වහන්සේ සියල්ල සම්පූර්ණව ඵලයෙන් වැඩ සිටින අවතනන් වහන්සේ. But He loves to be with the lowly, with the poor, with those who are repentant over their sins. He says, I will dwell with that kind of person. නමුත් උන්වහන්සේ උසස් සිටියත් උන්වහන්සේ මේ ස්ථානයේ පවසනවා උන්වහන්සේ කැමති යට තැළුණු බිඳුණු කැඩුණු හදවත් ඇත්තන්ට ලංව සිටින්න ඔවුන් සමග වාසය කරන්න එකට සිටින්න උන්වහන්සේ කැමැත්තෙන් සිටිනවා. The lowly is that kind of person who is humble, who does not have an over-inflated opinion of themselves, but in their hearts they know that they don't deserve anything from the Lord, that it is His grace. ඒක නිසා ඒ කැඩුණු තැළුණු බිඳුණු හදවත් ඇති අය ඔවුන්ට අවශ්‍ය දෙවියන් වහන්සේ මේ තනි වෙලා සිටිනවා කියන්නේ ඔවුන්ට කිසි බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. ඒ වගේම ඒ තනිකම නිසා ඔවුන් යටත් වෙලා සිටිනවා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන්ට ප්‍රේම කරන දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන් කෙරේ බලාගෙන සිටිනවා. And the word there in English, contrite, the contrite are those people who feel sorry about their sin in their lives. They're repentant. They know that they are not perfect. ඒක නිසා මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් පරිවර්තනය වෙලා තියෙන හැටියට ඒක කැඩිලා බිඳිලා තිබෙනවා. ඔවුන්ටම සමාවිලන ඔවුන් දන්නේ නැහැ මොනවද කරන්න ඕන කියලා ඔවුන් යටත් වෙලා සිටින අය. And times of spiritual power and renewal and revival often start when God's people realize we need Him more than ever. ඒක නිසා මේ පිපිදීමක් උන්ගේ ජීවිතවලට දෙවියන් වහන්සේගේ බලය අවශ්‍යයි. උන්ගේ ජීවිතය අලුතෙන් ආරම්භ කරන්න දෙවියන් වහන්සේ සමග දෙවියන් වහන්සේව ඔවුන්ට අවශ්‍ය වෙනවා. When God's people are willing to humble themselves, when God's people are willing to seek God's face and turn away from their sins, He promises to come and heal our lands. ඒක නිසා දෙවියන් වහන්සේ කියනවා යටත් වෙලා උන්වහන්සේගේ නාමයේ දරන සෙනඟ යටත් වෙලා උන්වහන්සේගේ මූණ සොයනවා නම් උන්වහන්සේ කෙරේ බලා සිටිනවා නම් උන්වහන්සේ ඇවිල්ලා ඒ දේශේ එනම් ඔවුන්වත් ඒ දේශය සුව කරන්න යනවා කියලා දෙවියන් වහන්සේ පොරොන්දු වෙලා සිටිනවා. But it starts with God's people
willing to cultivate humility in their hearts and humble themselves under the hand of God. ඒක වෙන්න යන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ නාමය දන්න සෙනග ඔවුන් යටත් වෙලා දෙවියන් වහන්සේගේ මුහුණ සොයනවා නම් දෙවියන් වහන්සේට යාඥා කරමින් දෙවියන් වහන්සේ කෙරේ බලා සිටිනවා නම් ඒ සෙනග තුලින් තමයි මේ පිපිදීම මේ කරුණාව දෙවියන් වහන්සේගෙන් ගලාගෙන එන්න යන්නේ. Those kind of people the Holy Spirit is very attracted to. මේ වගේ යටහත් දැලුණු බිඳුණු හදවතක් තියෙන අයට ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ කරුණාව ඉතා මහත්ව තිබෙනවා. He's not looking for the rich and the famous, but he's looking for the poor and the weak and the needy. නිසා ඒ ආත්මයන් වහන්සේ සල්ලිකාර නාමය ගොඩක් දරන උසස් අය හොයන්නේ නැසේ කැඩුණු බිඳුණු එනම් සුව නැති වේදනාවෙන් දැලුණු හදවත් ඇති අය සමග තමයි උන්වහන්සේ සිටින්න කැමති ඒ අය තමයි සොයන්නේ. So in order to experience spiritual renewal and revival in our hearts, we need to look at ourselves in the mirror. ඒක නිසා මේ ආත්මික පිපිදීම මේ වගේ ආත්මික දේවල් ලබා ගන්න අවශ්‍ය නම් කණ්ණාඩියකින් වගේ අපි බලන්න ඕන අපගේ අතුලාන්තයේ කොයි ආකාරයෙන්ද කියලා. And we need not to hide our weaknesses and cover them up. ඒක නිසා අපි සොයාගත යුතුයි අපේ වැරදි තැන් අපිට වැරදිලා තිබෙන තැන් හංගන්න නෙමෙයි ඒ දේවල් එළියට ගේන්න. But to be honest with the Lord and to say, you know what, Lord, I am very weak in this area of my life. ඒ නිසා මේ ජීවිතයේ යම් කිසි ස්ථානයක දුර්වලතාවයක් තිබෙනවා නම් මේ ජීවිතයේ ඒ ස්ථානයේ දෙවියන් වහන්සේට ගෙනල්ලා ඒ දේ උන්වහන්සේට පවසලා ස්වාමීන් වහන්සේට පෙන්වන්න මේ කාරණාව නිසා මම ගොඩාක් දුකින් සිටිනවා එහෙම නැත්නම් මම දුර්වලව සිටිනවා කියලා. I need your presence. I need your power. I need your grace in my weakness. ඔබ ඉල්ලන්න දෙවියන් වහන්සේට ඔබගේ කරුණාව ඔබගේ දයාව ඔබගේ ශක්තිය මගේ දුර්වල ස්ථානයේ මගේ ජීවිතේ ලබලා දෙන්න කියලා. You see, to receive the blessing of God in our lives, the kingdom, the principles of the kingdom is opposite to the principles of this world. ඒක නිසා දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව ලබා ගන්න ඕන නම් ඒක දෙවියන් වහන්සේගෙන් ලබා ගන්න ඕන නම් යටත්ව ලබා ගන්න ඕන මේ ලෝකයේ ක්‍රමයට ඒ දේ ලබා ගන්න බෑ. ඒක වෙනස්ව තිබෙනවා. The kingdom of God, the kingdom of heaven, is an upside down kingdom, the opposite to the principles of this world we're living in. ඒක නිසා අද දවසේ අපි මේ ජීවත් වෙන ලෝකේ සම්පූර්ණ වෙනස්ව තිබෙනවා. ස්වර්ගේ නා දේව රාජ්‍ය වගේ නෙමෙයි මේ ලෝකේ තිබෙන්නේ. සම්පූර්ණ වෙනස්ව අහස පොළොවට ඉහළින් තිබෙනවා වගේ වෙනස්ව තිබෙනවා. The way up is down. කොහොමද ඉහළට යන්න ඕනේ අපි ඒ ආකාරයෙන් ඉහළට යන්න නම් අපි යටත් විය යුතුයි පහතට යා යුතුයි. Emptiness comes before fullness. ඒක නිසා ඉස්සලාම අපි යටත්වම පැලඳ ගන්න ඕන ඒ නියම තත්වයට එන්න පෙර නම් ආශිර්වාද ලැබෙන්න පෙර. Weakness leads to strength and power. ඒ දුර්වලකම අපිට ශක්තිය බලය දෙන්න යන දුර්වල වෙන විට. And life comes after and conquers death. ඒක නිසා ජීවනයේ අවශ්‍යයි ජීවනයේ ඇවිල්ලා ඒ මරණය පරාජය කරන්න යනවා. It's the opposite of this world. මේ ලෝකෙට සම්පූර්ණ වෙනස්ව තිබෙන්න යනවා ඒ දේව රාජ්‍යය. The weaker and more dependent that we are on God, the more powerful we will be for his kingdom. ඒක නිසා අපේ දුර්වල තත්වයේ ශක්තිමත් වෙන්න යනවා දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයෙන් එනම් බලය ලැබෙන්න යනවා දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයෙන්. In preparation for a spiritual renewal in our lives and in this land, we must recognize that we need God now more than ever before. ඒක නිසා අපි පිටීම මේ දේශයට අපේ ජීවිත තුළට අපිට අවශ්‍ය නම් අපි පිපාසයක් ඇතුව සිටිය යුතුයි. කවදාටත් වැඩි දෙවියන් වහන්සේගේ බලය අපිට අවශ්‍ය කියලා පිපාසයකින් සිටිය යුතුයි. There needs to be a genuine desperation and hunger for the presence of the living God in our lives. ඒ නිසා සියල්ලට වඩා දෙවියන් වහන්සේගේ පිපාසයක් ඇතුව දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහිම බලාගෙන සිටිය යුතුයි. Because we know in our own strength, in our own ability, we cannot change this nation. ඒක නිසා අපි දන්නවා අපේ ශක්තිය අපේ බලය අපේ ප්‍රඥාවෙන් මේ ලෝකේ දේවල් වෙනස් කරන්න බැරි බව අපි දන්නවා. In fact, we cannot even change our own lives in our own ability and our own strength. ඒ නිසා අපේම බුද්ධියෙන් අපේම ශක්තියෙන් ලෝකේ විතර නෙමෙයි අපිට වෙනස් කරගන්න බෑ. But we need the power of the Holy Spirit to transform us and transform Cyprus. ඒක නිසා අපිට අවශ්‍යයි ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේව අපව වෙනස් වෙන්නත් ඒ වගේම මේ දේශය වෙනස් කරන්නත්.
Hallelujah. But we need to acknowledge to the Lord, we need more of you, Father. ඒක නිසා අපිට අවශ්‍යයි වැඩියෙන් දෙවියන් වහන්සේ ගැන ස්වාමීන් වහන්සේ ගැන දැනගන්න වැඩියෙන් දෙවියන් වහන්සේව අපේ ජීවිතයට අවශ්‍ය වෙනවා. You see, the principle of the kingdom is, I can't, but he can. ඔබට තේරෙනවද ඒකේ තේරුම තමයි මට කිසි දෙයක් කරන්න බෑ මා වෙනුවෙන් නමුත් සියල්ල උන්වහන්සේට කරන්න පුළුවන්. Why don't we see revival sometimes in our churches or in our settings? Why? ඇයි අපි පංගුවක් වෙලාවට අපේ සභාවල් තුල වෙන්න පුළුවන් අපේ ජීවිත තුල වෙන්න පුළුවන් පිපිදීමක් අපිට ලබා ගන්න අමාරු ලැබෙන්නේ නැත්තේ ඇයි? Because sometimes we are so strong in ourselves and our own abilities that we're not open to the strength and the power that comes from above. මක්නිසාද ගොඩාක් වෙලාවට අපි ශක්තිමත් වෙලා අපේම බුද්ධියෙන් අපේම ආත්මයෙන් අපි ශක්තිමත් වෙලා සිටිනවා දෙවියන් වහන්සේ කෙරේ අපි බලාගෙන සිටින්නේ නැහැ උන්වහන්සේගේ බලයෙන් අපි පිරෙන්නේ නැහැ. We can be so full of ourselves and our own wisdom that we're not full of the wisdom that comes from above. ඒක නිසා අපි ගොඩක් වෙලාවට අපේ ප්‍රඥාව මත අපේ නුවණ මත අප රැඳී සිටිනවා ඉහළින් එන ප්‍රඥාවට ඉහළින් එන බලයට අපි ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. We think that we can do it, but when we think we can do it, we can't. අපි හිතනවා අපිට මේ දේ කරන්න පුළුවන් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා අපි හිතනවා නමුත් මේ දේ අපිට කරන්න බෑ. Not without him. අපිට කරන්න බෑ මේ දේ. Do you understand that? අපිට තේරෙනවද මේ දේ? 1 Corinthians chapter 8 verse 2. This is a nice little scripture. අපි බලමු 1 කොරින්ති 8 වෙනි 1 Corinthians chapter 8 verse 2. අපි බලන්න යනවා 1 කොරින්ති 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 2 වෙනි පදය. I read it in English. It says, those who think they know something do not yet know as they ought to know. 1 කොරින්ති 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 2 වෙනි පදයේ යමෙක් තමා යමක් දන්නේ යයි සිතයි නම් ඔහු දැනගන්නන්ට ඕන ලෙස තවම දැනගෙන නැත. The New Living Translation in English says, anyone who claims to know all the answers doesn't know very much. ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් පරිවර්තන වෙලා තිබෙනවා කවුරු හරි උත්සාහ කරනවා නම් දැනගන්න සියල්ල දන්නවා කියලා ඔහු කිසි දෙයක් දන්නේ නැහැ කියලා දැනගන්න බැරුව යනවා කියලා පරිවර්තන වෙලා තිබෙනවා ඒකේ තේරුම. If we think that we have it all together, that we know all the answers, then we're not really depending and trusting in the Lord. අපි හිතනවා නම් එකට එකමුතුලා අපි සියල්ල දන්නවා කියලා අපි කිසි දෙයක් දන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි දෙවියන් වහන්සේ කෙරේ රඳා දෙවියන් වහන්සේගෙන් එන ප්‍රඥාව බලාගෙන සිටින්නේ නැහැ. But it's when we humble ourselves, when we're willing to acknowledge, you know what, Lord, I know nothing. I need you this morning. ඔබ මම කීකරු වෙනවා නම් ඔබ මම යටත් වෙනවා නම් ඔබ මම දැනගන්න යනවා අපි කිසි දෙයක් දන්නේ නැහැ කියලා ඔබ කියන්න නැවිත දෙවියන් වහන්සේගෙන් ලබා ගන්න යනවා ස්වාමීනි මට ඔබගෙන් අවශ්‍යයි කියලා ඔබ මම ඉල්ලන්න යනවා. Lord, I can do nothing in your kingdom without your enabling, without your presence, without your power, without your help. ඒක නිසා ඔබ මම කියනවා නම් ස්වාමීනි ඔබගේ රාජ්‍ය ගැන කිසි දෙයක් මම දන්නේ නැහැ. ඔබගේ බලය, ඔබගේ කරුණාව නැතුව මම කිසි දෙයක් දන්නේ නැහැ කියලා ඔබ මම කියනවා නම්. And so the Lord wants us to be dependent on the Father. අපි කියනවා නම් ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට අවශ්‍යයි රඳා සිටින්න දෙවියන් වහන්සේ මත බලාගෙන සිටින්න කියලා. Not on ourselves and our own abilities. අපේම කැමැත්ත අපේගේම දේවල් තුල බලාපොරොත්තු වෙන සිටින්න නෙමෙයි. It's not that those things are bad and those things are wrong. They've been given by God as well. ඒ වගේම ඔබම ඔබගේ තීරණ ගන්නවා නම් ඔබගේ ප්‍රඥාව මත රැඳී සිටිනක වැරදි දෙයක් නෙමෙයි දෙවියන් වහන්සේ අපට ප්‍රඥාව දීලා තිබෙනවා නමුත් But we use our gifts and our God-given talents as they are submitted and distributed to us by the Holy Spirit. ඒක නිසා දෙවියන් වහන්සේ ඔබට මට නිදහස් කර තිබෙන ප්‍රඥාව දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයන් වහන්සේගේ දීමනාවල් කරුණු කොටගෙන ඒවා අපි පාවිච්චි කරමින් දෙවියන් වහන්සේ මත රඳා සිටිනවා නම් Hallelujah. I can see that the Lord has given many spiritual gifts and many talents and many gifts in this church this morning. දෙවියන්තුමාට දකින්න පුළුවන් දෙවියන්තුමා දන්නවා අද දවසේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඔබ මට දීලා තිබෙනවා විවිධාකාර තාලෙන්තු විවිධාකාර දීමනාවල් දක්ෂතාවල් දීලා තිබෙනවා උන්වහන්සේගේ රාජ්‍ය වෙනුවෙන් ක්‍රියා කරන්න. And the Lord loves you and the Lord is using you and he's going to use you even more. Amen.
දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ආදරෙන් යේසුස් වහන්සේ උන්වහන්සේ ඔබට ප්‍රේම කරන ඔබ පාවිච්චි කරන්න ඕන. තවත් උන්වහන්සේට අවශ්‍ය වැඩි වැඩියෙන් ඔබ පාවිච්චි කරන්න. Hallelujah. But you know the secret of being really used very, very powerfully of God ඒකේ රහස ඔබ දන්නවද දෙවියන් වහන්සේ නියමටම බලවත් ලෙස දෙවියන් වහන්සේ ඔබ මාව පාවිච්චි කරන විට the Apostle Paul understood this principle මේ කාරණේ පාවුලුතුමා දැනගෙන සිටියා. because the Apostle Paul literally changed the world when he preached the gospel to Europe. මක් නිසාද පාවුලුතුමා මේ යුරෝප් රටවල් වලට දේශනා කරන විට මේ දේශවල් යුරෝප් රටවල් ගොඩාක් වෙනස් වුණා ඔහුගේ දේශනාව කරුණු කොටගෙන. He had a very fruitful and powerful ministry. ඔහුට තිබුණා ඊටම ඵල දරන ඊටම බලවත් සේවයක් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ රාජ්‍ය වෙනුවෙන් ඔහු කරා. And he was extremely intelligent and wise and he knew the scriptures. He was very gifted. ඔහු ප්‍රඥාවන්තයෙක් වේ වගේම දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රඥාව තුල ආත්මයන් වහන්සේගේ දීමනාවල් තුල ඔහු සිටියා බලයෙන් යුක්තව. But all of his natural gifts and abilities was submitted under the lordship of Jesus. ඔහුගේ සාමාන්‍ය ඔහුගේ ශරීරයෙන් දෙවියන් වහන්සේ ඔහුට දීපු හැම දීමනාවක් මේ හැම දෙයක්ම අරගෙන ඔහු දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ යටත් වෙලා දෙවියන් වහන්සේ මත ඔහු රඳා සිටියා. And he understood the key to be moving in the power and the presence of God. ඔහු දැනගෙන සිටියා යතුරු මොකද්ද මේකේ තේරුම දෙවියන් වහන්සේගේ බලයෙන් යුක්තව ක්‍රියා කරන්නේ කොයි ආකාරයෙන්ද කියලා ඔහු දැනගෙන සිටියා. And that wasn't his own gifts and his own wisdom and his own ability. ඒ දේ සිද්ධ වෙන්නේ බලයෙන් යන්නේ ඔහුගේම දීමනාවල් දක්ෂතාවල් නිසා ඔහුගේම ප්‍රඥාව නිසා නෙමෙයි ඒ දේවල් පැමිණෙන්නේ ගියේ ඔහුට. But he knew that kind of power only came from above. නමුත් ඔහු දැනගෙන සිටියා මේ සුපිරි බලය මහත් බලය පැමිණෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේ කෙරේ බලා සිටීමෙන් කියලා ඔහු දැනගෙන සිටියා. And he said in 2 Corinthians chapter 12 verse 9 and 10. ඔබට මට දකින්න පුළුවන් 2 කොරින්ති 12 8 සහ 9 වෙනි පදවල ඔහු පවසනවා. That the power that when I'm weak then I'm strong. ඔහු වතර පවසනවා මම දුර්වලව සිටියේදී ඔහු ශක්තිමත් කියලා ඔහු පවසනවා. That God's power was made perfect in his life when he was at his weakest. දෙවියන් වහන්සේගේ පූර්ණ වූ බලය ඔහු දුර්වල වෙන විට ඒ දේව බලයෙන් ඔහු ශක්තිමත් කරනවා කියලා ඔහු දැනගෙන සිටියා. When the Apostle Paul was in the place of dependency on the Father, that's the time that God could use him for his glory. ඒක නිසා අමාරු මොහොතවල හැම මොහොතකම දෙවියන් වහන්සේ මත පාවුලුතුමා රැඳිලා දෙවියන් වහන්සේ කෙරේ රඳා සිටිය. ඒක නිසා දෙවියන් වහන්සේ ඔහුව බලවත් ලෙස පාවිච්චි කරා. Because it's an upside down kingdom. මාක් නිසාද රාජ්‍ය ඉහළ පහළ වගේ වෙනස් වෙලා තිබෙනවා දුර්වල තිබෙනවා. When we are at our weakest for the Lord, we are at our most powerful for him. ඒක නිසා අපි යටත් වෙලා අපි දුර්වලව සිටින විට අපි උසස් කරන්න යනවා අපි ශක්තිමත් කරන්න යනවා දෙවියන් වහන්සේ. But I believe to experience that power, we must acknowledge our lack, our need, in order for him to compensate that with his power. ඒක නිසා ඒ දේ ලබාගෙන අපි යටත් වෙලා දෙවියන් වහන්සේට අපේ සියල්ල ඇතුළාන්තේ එලිදරව් කළ යුතුයි. ඒ උන්වහන්සේගේ බලය ඇවිල්ලා උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත අපේ ජීවිත තුළ සම්පූර්ණ කරන්න. When we are lacking, when we are dependent, when we feel feeble and weak before the Lord and we humble ourselves before him, then we are on the way to true revival. ඒක නිසා අපි දුර්වලව සිටිද්දී අපි හිර වෙලා සිටිද්දී පීඩනයේ තියෙද්දී ඒ සියල්ලදී අපි යටත් වෙලා දෙවියන් වහන්සේ කෙරේ බලාගෙන සිටිනවා නම් ඒ මොහොතේ දෙවියන් වහන්සේ සූදානම්ව සිටිනවා පිපිදීමක් මේ මිනිසයා තුළ ඇති කරන්න. Hallelujah. You know, even the Lord Jesus, who was the King of heaven before he came into this world in such a beautiful, humble way, didn't he? ඒක නිසා අපිට මතකද ජේසුස් වහන්සේ රජුගේ රජව සිටිය ස්වර්ග රාජ්‍ය අධහැරලා මේ පොළොවට මනුකායගෙන ආපු වෙලාවෙත් උන්වහන්සේ යටත් වෙලා දෙවියන් වහන්සේ මත සම්පූර්ණ රඳා උන්වහන්සේ කෙරේ බලාගෙන සිටියා. පියාණන් වහන්සේ කෙරේ බලාගෙන සිටියා. The Jewish people were expecting a very powerful military leader who would come riding on a horse, set them free from the Romans, set them free as a nation. And when he came,
they didn't recognize him. ඒක නිසා එදා ඊශ්‍රායල් සෙනගේ රෝමානුවරු විසින් අල්ලගෙන සිටියා. ඔවුන් බලාගෙන සිටියා රජෙක් වගේ ඇවිල්ලා අස්සෙක පිටින් ඇවිල්ලා ඔවුන් නිදහස් කරයි කියලා නෑ. උන්වහන්සේ යටත් වෙලා යටත් විදියට උන්වහන්සේගේ සෙනග වෙතට පැමුණුණා. The prophet Isaiah, he prophesied about Jesus entering into Jerusalem. Here is your king, daughter Zion, humble and riding in on a donkey. ඒ නිසා යෙසායා අනාගත වාක්‍යයෙන් කිව්වා ජේසුස් වහන්සේ එන්න පෙර අවුරුදු ගානකට පෙර නුඹගේ රජ කොටලුවෙකු පිට නැගී ඊශ්‍රායල් වලට ඇතුල් වෙනවා කියලා එනවා ජෙරුසලමට ඇතුල් වෙනවා කියලා. Hallelujah. Jesus was a humble king. He is a humble God. ජේසුස් වහන්සේ යටත් වූ රජුරෝ යටත් වූ දෙවියන් වහන්සේගේ රූපයෙන් උන්වහන්සේ මේ පොළවේ සිටියා. And in Philippians chapter 2, it says that he humbled himself to the lowest place. අපිට බලන්න පුළුවන් පිලිප්පි 2 දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ කියනවා උන්වහන්සේ මනුස්සයෙක් ආකාරයෙන් යටත් වුණා කියනවා සියලු දේටම සම්පූර්ණම යටත් වුණා කියනවා. Even to death on a cross. එතන පවසනවා මනු කයගෙන ඇවිල්ලා කුරුසේ මරණය දක්වා යටත් වුණා කියනවා. He gave up everything. ඒ උන්වහන්සේ යටත්කම කොච්චරද කිව්වද උන්වහන්සේ සියල්ල පියාණන් වහන්සේට බාර දුන්නා ජීවිතේ යටත් කරලා. And he became nothing so we could become something today. ඒක නිසා උන්වහන්සේ සියල්ල නැති කරගෙන යටත් වුණා අපි යම් කිසි ස්ථානයකට ගේන පිණිස. So what does it say in Philippians chapter 2? That he humbled himself to death on a cross. He went to the lowest place. ඒක නිසා පිලිප්පි 2 වෙනි පරිච්ඡේදය මොනවද කියන්නේ උන්වහන්සේ කුරුසේ මරණය දක්වා උන්වහන්සේ යටත් වුණා කියන මනුසාකාරයෙන් සිටපු විටදී. Did he stay at the lowest place? ඒ උන්වහන්සේ යටත් ස්ථානවල පහත් වෙච්ච ස්ථානවල යටත් වෙලාම සිටියද? No. නෑ. It says because he humbled himself, God raised him up to the highest place. Hallelujah. උන්වහන්සේ විසින් උන්වහන්සේ යටත් කරගත්ත නිසා පියාණන් වහන්සේ ඊතා උසස් ස්ථානයට ජේසුස් වහන්සේව උසස් කරා. He raised him up to the highest place and gave him the name that is above every name. උන්වහන්සේ එන දෙවියන් වහන්සේ පියාණන් වහන්සේ උන්වහන්සේව ස්වර්ගයේ උසස් ස්ථානවලට උසස් කර උන්වහන්සේගේ නාමයේ සියලු නාම වලට වඩා උසස් කර බලවත් ලෙස උන්වහන්සේගේ නාමය තබුවා මුළු ලෝකෙ ඉදිරියේ. Hallelujah. But Jesus humbled himself. He went down before he went up. ජේසුස් වහන්සේ යටත් වුණා උන්වහන්සේ ඉහළ යන්න පෙර උන්වහන්සේ යටත් වුණා ජීවිතය සම්පූර්ණ යටත් කරා. And now all authority has been given to him both in heaven and on earth. ඒ නිසා පියාණන් වහන්සේ විසින් ජේසුස් වහන්සේට සියලු බලය තිබෙනවා නම් ස්වර්ගයේද පොළොවේද සියලු බලය ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට අද දවසේ තිබෙනවා. And the scriptures tell us that one day he will come again. Hallelujah. ඒ වචනේ ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා උන්වහන්සේ නැවත මේ ලෝකයට පැමිණෙන්න යනවා කියලා. And he will not come to die on a cross. He will come as the King of Kings. උන්වහන්සේ ආයි කුරුසයට යන්න කුරුසපත් වෙන්නේ නැහැ උන්වහන්සේ රජුන්ගේ රජමෙන් නැවත මේ පොළොවට වඩින්න යනවා. Because he humbled himself, the Father gave him everything. මාක්නිසාද උන්වහන්සේ යටත් වෙච්ච නිසා පියාණන් වහන්සේ සියලු ආධිපත්‍ය බලය ජේසුස් වහන්සේට දී තිබෙනවා. And the Apostle Paul says, be like him. Be like-minded. ඒක නිසා පෞල්තුමා කියන උන්වහන්සේ වගේ වෙන්න උන්වහන්සේ වගේ ශක්තිමත්ව සිටින්න කියලා ඔබටත් මටත් පවසනවා. Be like Jesus. ජේසුස් වහන්සේ වගේ වෙන්න කියලා පෞල්තුමා පවසනවා. Be willing to humble yourself. ඒක නිසා දෙවගත්මා කියන ඔබත් මමත් ඒ වගේ යටත් වෙමු කියලා ජේසුස් වහන්සේ වගේ මේ. Because if you humble yourself under the hand of God, he will lift you up in due time. ඔබ මම දෙවියන් වහන්සේගේ හස්තයට සම්පූර්ණ යටත් වෙනවා නම් ඒ හස්තය තුලින්ම දෙවියන් වහන්සේ ඔබව උසස් කරනවා. Two scriptures that say that, you don't have to turn to them now. 1 Peter 5:6 and James 4:10 both say the same thing. Humble yourself under the hand of God and he will lift you up. පේතුරුතුමාගේ යාකෝබ පොත්වල ලියවිලා තිබෙන දේ වචනේ දෙවියන් වහන්සේගේ බලවත් හස්තයට යටත් වෙන්න උන්වහන්සේ බොහෝ උසස් කරනවා කියලා දෙවියන් වහන්සේ පොරොන්දු වෙලා තිබෙනවා දේ වචනේ. Hallelujah. Amen. When we are willing to humble ourselves, when we are willing to acknowledge our weakness and our brokenness before God, ඒක නිසා අපේ කැඩුණු බිඳුණු තැන් අපේ දුර්වලතන් අපි ගෙනල්ලා දෙවියන් වහන්සේට සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රකාශ කරලා අපි යටත් වෙනවා නම් අප විසින්ම
then we are in a place where he can come with his revival fire and restore us and empower us. ඒ ආකාරයෙන් කරනවා නම් ඒ ස්ථානයේ පුළුවන් දෙවියන් වහන්සේට ඇවිල්ලා අපිට බලය දෙන්න අප තුල පිපිදීමක් ඇති කරන්න දෙවියන් වහන්සේගේ බලයෙන් අපව පුරවන්න දෙවියන් වහන්සේට කරන්න පුළුවන් වෙනවා ඒ ස්ථානවලට ඇවිල්ලා අපි ඒ ස්ථානවල සිටිනවා නම්. Remember, if we think we know something, we know nothing. අපි හිතනවා නම් අපි යමක් දන්නවා කියලා අපි කිසි දෙයක් දන්නේ නැහැ. If we think that we can do it, no we can't, only he can. අපි හිතනවා අපිට යමක් කරන්න පුළුවන් කියලා අපිට කරන්න බෑ මතක තබා ගන්න මුස්සියල්ල කරන්න පුළුවන් දෙවියන් වහන්සේට විතරයි කියලා මතක තබා ගන්න. I want to encourage all of us today to be honest before the Lord about where we're really at in our hearts and in our lives. ඒක නිසා දෙවියන්තුමා අපි හැම කෙනෙක්ම ධෛර්යමත් කරන වගේම අපිට කියනවා මේ මොහොතේ අපේ හදවත් ගෙනල්ලා අපි දෙවියන් වහන්සේට අවංක ලෙස අපගේ හදවත අපි උන්වහන්සේ ඉදිරියට ගෙනල්ලා පරීක්ෂා කර බලමු අපි කොහොමද කියලා. Because when we're weak, when we're humble, then we're truly qualified to experience revival in our spiritual lives. ඒක නිසා අපි යටත් වෙලා අපි උන්වහන්සේ ඉදිරියට ඇවිල්ලා අපි දුර්වලව උන්වහන්සේ ඉදිරියේ යටත් වෙලා සිටිනවා නම් අපිට පුළුවන් නියමාකාරයෙන් දෙවියන් වහන්සේගෙන් ගෙන දෙන පිපිදීම ලබා ගන්න අපිට පුළුවන්කම ලැබෙන්න යනවා. Hallelujah. And God is looking for people to use in a very powerful way at this time, I believe. ඒක නිසා දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍යයි බලවත් ලෙස දෙවියන් වහන්සේගේ විශ්වාස කරන මිනිස්යාව අද දවසේ උන්වහන්සේගේ රාජ්‍ය වෙනුවෙන් පාවිච්චි කරන්න බලය. When I look at this church this morning, I can see spiritual giants in this building. දේවගතුමා ඔබ මාව ධෛර්යමත් කරනවා මේ පේන මූණවල් තුල ඔබ වෙන්න පුළුවන් ඒ යෝධය වගේ දෙවියන් වහන්සේට සේවය කරන්න බලය ඇතිය මේ ස්ථානයේ සිටිනවා කියලා දේවගතුමා කියනවා. And you might say to me this morning, well, I don't feel like a spiritual giant, Pastor. I feel weak. I feel, what can I do here in this country of Cyprus? ඔබ කියන්න පුළුවන් මේ දේශය තුල මම මොනා කරන්නද ආත්මික යෝධයෙක් වගේ මම කොහොමද සටන් කරන්නේ මම දුර්වලව සිටිනවා කියලා ඔබ කියන්න පුළුවන් මම කොයි ආකාරයෙන්ද ඒ ආකාරයෙන් වෙන්න යන්නේ කියලා. And if you feel like that this morning, I think you're the very person that God is looking for. ඔබ හිතනවා ඔබ දුර්වලයි කියලා ඔබට කරන්න බෑ කියලා ඔබ තමයි නියම කෙනා අද දවසේ දෙවියන් වහන්සේගේ දෙවියන් වහන්සේට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තැනත් අවයි කියලා දේවගතුමා කියනවා. Hallelujah. If you're a humble person, a poor person, a weak person, watch out. The Holy Spirit wants you this morning. Amen, amen, amen. ඔබ යටත්ව සිටිනවා නම් තැලිලා බිඳිලා සිටිනවා නම් දුර්වලව සිටිනවා ඔබ තමයි තැනත්තා ඔබ බලාගෙන සිටින්න දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍ය ඔබ බලවත් ලෙස පාවිච්චි කරන්න. The weaker you are, the more needy you are, the more powerful and the more that the Lord can use you for his glory. වැඩියෙන්ම අවශ්‍ය නම් ඔබට ඔබ දුර්වලව සිටිනවාද යටත්ව සිටිනවාද ඒ කෙනාව තමයි දෙවියන් වහන්සේට වැඩියෙන්ම අවශ්‍ය දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය වෙනුවෙන් පාවිච්චි කරන්නේ බලය දෙන්න අවශ්‍ය තැනත්තා ඔබයි. Hallelujah. Are we willing to humble ourselves under the hand of our mighty God? ඔබ මම සූදානම්ද ඒ බල පරාක්‍රම දෙවියන් වහන්සේගේ හස්තයට යටත් වෙන්න? Are we willing to humble ourselves under his hand this morning? මේ උදාසන උන්වහන්සේගේ බලවත් හස්තයට සම්පූර්ණ ඔබේ ජීවිතය යටත් කරන්න සූදානම්ද ඔබ? Hallelujah. Because I believe that if we here as a church, we begin with that kind of attitude, to be humble before the King and say, Lord, we're going to stay in this place until you visit us, until you set us on fire, until you come in power, until you change Cyprus, until you save our employers, until you do miracles, until you do the things we see in the Bible. We want to see it in Cyprus. Lord, we can't do it in our own strength. We need your power. We need your presence. We need your glory more than ourselves, Lord. Then he will come. Amen, amen, amen. Hallelujah. ඔබ මම යටත් වෙලා සභාවක් හැටියට දෙවියන් වහන්සේගේ බලය බලාගෙන සිටිනවා නම් යටත් වෙනවා නම් ඔබ මම බලාගෙන උන්වහන්සේ කෙරේ රඳා සිටිනවා නම් උන්වහන්සේ අපව බලයෙන් පුරවන්න යනවා. උන්වහන්සේගේ මහිමේ සභාව තුල ඔබ මා තුල අප වටා දකින්න යනවා. If we're serious about seeing God moving in Cyprus, then we have to humble ourselves. ඔබට මට ඇත්තටම ඔබට මට අවශ්‍ය නම් සයිප්‍රස් දේශය තුල දෙවියන් වහන්සේගේ පිපිදීම ගලාගෙන යන්න ඔබ මම ඉස්සලම යටත් වෙලා සිටිය යුතුයි. Amen. Shall we stand up? අපි නැගිට සිටිමු. If you want to say anything, Georgia, anytime, just feel free. I'm just
Thank you, Lord. Thank you, Lord. ස්තුතියි ස්වාමිනී. As I mentioned before, the Holy Spirit is attracted to our dependency, to our weakness, to our vulnerability. ඉතින් උදාසන දෙවකැත්තම අපි ලියන ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ අපිට අවශ්‍ය කරන දේවල් ඒ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ තුල රඳා සිටින්න දෙවියන් වහන්සේ මත රඳා සිටින්න අපේ සියල්ල උන්වහන්සේ මතට ගෙනල්ලා. And if you want more of the Holy Spirit, more of God's presence, more of God's power to rest on your life, ඔබට අවශ්‍ය නම් ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ වැඩියෙන් බලයෙන් පිරෙන්න වැඩියෙන් උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයෙන් සිටින්න ඔබට අවශ්‍ය නම් මේ උදාසන then stretch out your hand to Him this morning. ඔබට අවශ්‍ය නම් වැඩිපුර පිපාසය ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කෙරේ අවශ්‍ය නම් බලයෙන් පිරෙන්න ඕන ඇදහිල්ල මේ මොහොතේ ඔබගේ දෑත් ස්වාමීන් වහන්සේ වෙතට දිගු And කරන්න. open your heart wide to Him. දැන් ගොඩාක් විශාල ලෙස ඔබගේ හදවත දෙවියන් වහන්සේට විවර කරන්න. And if you're feeling weak this morning, if you're feeling, Lord, I can't, then remember He can. මතක තබන්න ඔබට දුර්වලකම දැනෙනවා ඔබට බෑ කියලා හිතෙනවා නම් ඔබ මතක් කරගන්න ඔබට බෑ දෙවියන් වහන්සේට මේ මොහොතේ ඔබ පුරවන්න බලය තිබෙනවා කියලා ඔබ විශ්වාස කරන්න. His power is made perfect in our weakness this morning. අපේ දුර්වලකමට වඩා උන්වහන්සේගේ ශක්තිය මේ උදෑසන බලවත්ව තිබෙනවා. The weaker you are, the more powerful you can be for Jesus. ඔබ ගොඩාක් දුර්වලව ජේසුස් වහන්සේ තුල අද සිටිනවා නම් ඊට ශක්තිය බලය ඔබ උන්වහන්සේගෙන් ලබා ගන්න යනවා. Receive His presence afresh this morning. ඔබට දැනෙන්න යන උන්වහන්සේගේ නැවුම් ආලේපයක් අභිමුඛයක් ඔබ වෙතට ගලාගෙන එනවා මේ Let මොහොතේ. the Holy Spirit flood you and fill you, and especially in those areas of weakness and vulnerability. ඒක නිසා ඊට හරින්න ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේට ඔබගේ ජීවිතයේ අතුලාන්තයේ තිබෙන දුර්වල ස්ථානවලට ඒ කැඩිලා තිබෙන ස්ථානවලට ගලාගෙන එන්න ඔබ යටත් වෙලා ඊට හරින්න ආත්මයන් වහන්සේට ඒ ස්ථානවලට එන්න. That's where His fire is coming this morning. ඒ ස්ථානවලින් තමයි මේ උදාසන සියල්ල හටගන්න යන්නේ ඔබ තුලින්. His fire is coming on the weak this morning. ඒ ගින්න ඒ දුර්වල ස්ථානෙන් ශුද්ධාත්ම ගින්න ඔබ තුල ඒ අතුලාන්තයේ තුල ඇවිලෙන්න යනවා මේ මොහොතේ. Hallelujah.